Okay. Good afternoon, all of you. So last lecture, what we have seen? We have seen the fractional distillation. So in that fractional distillation, we have seen the principle, then boiling point composition curves or mixtures. Then in that fractional distillation, we have seen the type first miscible liquids, then type second miscible liquids we have seen. In that type first, what is that? Ideal solution. And in that type second, there is a non-ideal solution. The next today, we have to see the type 3 solutions, that is non-ideal solutions. And it is having the maximum boiling point azeotropic solution. त्याला काय म्हणतो बघा आपण? तर maximum boiling point azeotropic solution. So, all of you see that diagram. So here it is, the composition is there. Here it is the 0% A and having the on your left side 0% A and having the 100% B. Then it is having the 100% A and having the 0% B. So composition versus the boiling point temperature degree Celsius. So here it is having the boiling point composition curves of a constant boiling azeotropic mixture having the maximum boiling point. So see that here it is the B point, here it is the A point. So in that A point, here it is the L1 and this L2. L1 and L2. And it is the V and V1. Then हा जो दिसतोय at the bottom side ला जो कर्व आहे तो हा काय असणार आहे, तर लिक्विड कर्व असणार आहे. So this is the liquid curve. And at the upper side हा जो आहे वरचा जो लेयर आहे तो कोणता असणार आहे, तर तो वेपर कर्व्स असणार आहे. हे दोन आहेत ते वेपर कर्व्स आहेत आणि इकडचे जे आहेत बॉटमचे ते कोणते आहेत, तर लिक्विड कर्व्स आहेत यामध्ये. So in that the system that exhibit the maximum value in the boiling point composition. ही जी सिस्टीम आहे ती काय करते बघा, तर मॅक्सिमम व्हॅल्यू काय करते, एक्झिबिट करते इन द बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन डायग्राम. हे बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन डायग्राम मध्ये काय होते बघा, तर मॅक्सिमम व्हॅल्यू काय होते, तर एक्झिबिट होते. सो दॅट इज ऑल्सो नोन एज द azeotropic मिक्सचर. त्याला काय म्हणतो आपण, तर azeotropic मिक्सचर म्हणतो. म्हणजे ज्या बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन कर्व मध्ये मॅक्सिमम व्हॅल्यू अचीव होते किंवा मॅक्सिमम व्हॅल्यू काय होते, तर डिस्प्ले होते, तर त्याला काय म्हणतोय आपण azeotropic मिक्सचर म्हणतोय. सो विथ अ मिनिमम वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर कसं असणार आहे बघा, तर मिनिमम असणार आहे ऑर द मॅक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, किंवा त्याचा जो बॉइलिंग पॉइंट आहे तो कसा असणार आहे, तर मॅक्सिमम असणार आहे. म्हणजे वेपर प्रेशर लो असणार आहे किंवा कमी असणार आहे आणि बॉइलिंग पॉइंट आहे तो जास्त असणार आहे ह्यामध्ये. कशामध्ये, तर azeotropic सोल्युशन मध्ये. सो in that example is that benzene and the alcohol. Then second is what, water and the ethanol. So simply point is there type 3 solution मध्ये for the non ideal solution. तर ह्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे बघा, तो मॅक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आहे azeotropic सोल्युशनचा. तर ह्या सिस्टीम मध्ये काय होतं बघा, तर so this system it can exhibit or display the maximum value in the boiling point composition diagram. म्हणजे ती जी बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन डायग्राम आहे तर त्यामध्ये काय होते बघा, तर मॅक्सिमम व्हॅल्यू काय होते, एक्झिबिट होते. त्याला काय म्हणतो आपण, azeotropic मिक्सचर म्हणतो. आता त्या azeotropic जे मिक्सचर आहे त्याचा जो वेपर प्रेशर आहे ते कसं असणार आहे, तर मिनिमम असणार आहे ऑर मॅक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट कसा असला पाहिजे त्याचा,
तर मॅक्झिमम असला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल दिले बघा, कोणतं सांगितलं होतं एक्झाम्पल, तर अल्कोहोल आणि सॉरी बेन्झिन अँड द इथेनॉल, हे काय झाले, दोन एक्झाम्पल झाले. अँड वॉटर अँड द इथेनॉल. So see that azeotropic mixture has a higher boiling point. Azeotropic mixture चा boiling point कसा असतो, तर higher boiling point असतो. So then that of the component with the higher boiling point. So azeotropic mixture चा तो boiling point असणार आहे, तर तो कसा असणार आहे, तर त्याचा boiling point high असणार आहे. So the next point is what? General method for the fractional distillation. So we have to do the construction and the working for the fractional distillation. So all of you see both two diagrams are there. So one is for the laboratory scale and another diagram is for the large scale operation or the industrial operation. इंडस्ट्री मध्ये बघा, ही बॉटमची जी डायग्राम आहे ती काय करतो आपण यूज करतो, किंवा त्याच्या बॉटमचं जी डायग्राम आहे ती फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन साठी आपण इंडस्ट्री लेवलला यूज करणार आहे, आणि लॅबोरेटरी लेवलला आपण काय करणार आहे, तर ही असेंबली आहे ती आपण काय करतो, यूज करतो लॅबोरेटरी स्केल मध्ये. सो सी इन दॅट assembly of the apparatus for the fractional distillation on the laboratory scale. Laboratory scale वरती आपण ही डायग्राम यूज करतो किंवा ही असेंबली यूज करणार आहे. So in that, see that there is the miscible liquid is there. In that flask, there is a miscible liquid. And in that, there is the fractionating columns are attached into the into that distillation flask. हा जो डिस्टिलेशन फ्लास्क आहे तिथे काय केलेलं आहे बघा, तर हा फ्रॅक्शनेटिंग कॉलम अटॅच केलेला आहे. देन इनटू दैट फ्रॅक्शनेटिंग कॉलम देयर इज अ थर्मोमीटर इज फिक्स्ड. थर्मोमीटर फिक्स केलेला आहे. सो बिलो दैट साइड ऑन स्लोपिंगला काय केलेलं आहे इथं, तर कंडेन्सर आहे तो काय केलेला आहे, फिक्स केलेला आहे. सो दिस कंडेन्सर हॅविंग द इनलेट अँड द आउटलेट. देन इनटू दैट कंडेन्सर देयर इज अ adapter. So this adapter is attached and below adapter there is a receiver. Receiving flask is there. This is the receiver. So this is the assembly for assembly apparatus for the laboratory scale. Then fractional distillation on the large scale operation. Large scale operation मध्ये बघा काय सांगितलेलं आहे इथं, तर याच्यामध्ये फीड इनलेट किंवा स्टीम इनलेट साठी दोन इनलेट आहेत इथं, फीड आणि स्टीम इनलेट साठी. देन हियर इज द बॉयलर इज देअर. इथं आउटलेट आहे या बॉयलरच्या खाली इथं बॉटमला. देन हियर इज द वेपर अँड द लिक्विड. देन दिस इज द फ्रॅक्शनेटिंग कॉलम. हा जो लार्ज सरफेस एरिया दिसतोय, so this is having the fractionating column. Then reflux is there. Then at the top side, here is the condenser is attached. So here it is having the divider is there below condenser. There is a divider, and here is the product is there, and this is the reflux is there. So we have to see the construction. So what is that construction? So the fractionating column, it is inserted between the steel and the condenser. So the fractionating column आहे तो काय केलेला आहे बघा. So it can inserted between the steel and the condenser. Who is unmuted? Okay. So the fractionating column आहे तो काय केला आपण, तर it can be inserted into the steel and the condenser. स्टील आणि कंडेन्सर मध्ये काय केलं आपण, तो फ्रॅक्शनेटिंग कॉलम आहे तो इन्सर्ट केला. So this is the fractionating column and this is the fractionating column. So a provision is made for the supply of heat at the bottom of the column. आता इथे काय केलेलं आहे बघा, तर बॉटमला प्रोव्हिजन प्रिपेअर केलेलं आहे किंवा असेंबली तयार केलेली आहे कशासाठी, तर फॉर द हीटिंग पर्पज. At the
बॉटम ऑफ द कॉलम. त्या कॉलमच्या इथं बॉटमला पण काय केलेलं आहे तर फीड इनलेट आणि स्टीम इनलेट. So this is the boiler is there for heating this liquid. Boiler is present and here it is the burner is present. Laboratory scale मध्ये काय करणार आपण तर burner use करणार आणि at the industrial scale or the large scale preparation आपण काय use करतोय तर boiler use करतो. So then next बघा at the top of the column condenser is provided. आता लार्ज स्केल मध्ये बघा सगळ्यांनी तर टॉप ऑफ द कॉलम मध्ये काय केलेलं आहे तर इथं टॉप साइडला कंडेन्सर काय केलेलं आहे तर प्रोव्हाइड केलेलं आहे. सो ऍट द टॉप ऑफ द कॉलम द कंडेन्सर इज प्रोव्हाइडेड. देन द कॉलम हॅज अ लार्ज सरफेस एरिया प्रोव्हाइडिंग द सफिशियंट फ्लो कंडिशन्स. आता हा जो कॉलम आहे बघा हा फ्रॅक्शनेटिंग कॉलम त्याचा सरफेस एरिया कसा आहे तर लार्ज सरफेस एरिया आहे. इथे पण लॅबोरेटरी स्केल मध्ये त्या कॉलमचा सरफेस एरिया लार्जच असणार आहे. सो दिस कॉलम हॅज अ लार्ज सरफेस एरिया हॅविंग द सफिशियंट फ्लो कंडिशन्स. त्याच्या फ्लो कंडिशन्स कशा आहेत तर सफिशियंट आहेत. सफिशियंट फ्लो होऊ शकतो ह्यामध्ये. सो द ब्रोकन लाईन्स अक्रॉस द कॉलम इट कॅन रिप्रेझेंट द कॉन्टॅक्टिंग डिव्हाइसेस. आता ते जे ब्रोकन लाईन्स आहेत दिसतात ह्या डायग्राम मध्ये दिसत नाहीयेत पण हे दिसतात सगळ्यांना तर त्याच्या ब्रोकन लाईन्स आहेत त्या काय रिप्रेझेंट करतात बघा तर कॉन्टॅक्टिंग डिव्हाइस काय करतात रिप्रेझेंट करतात. सो दिस इज द सिंपल कन्स्ट्रक्शन इज देयर. सिंपल कन्स्ट्रक्शन काय आहे बघा ह्यामध्ये तर फ्रॅक्शनेटिंग कॉलम काय केलेला आहे स्टील आणि कंडेन्सर मध्ये काय केलेलं आहे इन्सर्ट केलेलं आहे. सो दिस इज द फ्रॅक्शनेटिंग कॉलम. Then काय केलेलं आहे बघा सो प्रोव्हिजन्स आर मेड फॉर द सप्लाय ऑफ हीट ऍट द बॉटम ऑफ द कॉलम. बॉटमला काय करतो आपण प्रोव्हिजन मेड करतो फॉर द हीटिंग पर्पज. सो ऍट द लार्ज स्केल बॉयलर इज देअर ऍट द स्मॉल स्केल देअर इज बर्नर. सो ऍट द टॉप ऑफ द कॉलम कॉलमच्या टॉपला काय केलेलं आहे सो कंडेन्सर इज प्रोव्हाइडेड. कंडेन्सर काय केलेलं आहे प्रोव्हाइड केलेलं आहे. इथं काय केलेलं आहे स्लोपिंगला स्मॉल स्केल मध्ये कंडेन्सर इथं पण प्रोव्हाइड केलेला आहे. सो दिस कॉलम हॅज अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द सफिशियंट फ्लो कंडिशन्स. आता हा जो कॉलम आहे त्याला लार्ज सरफेस एरिया आहे. कशासाठी लार्ज सरफेस एरिया आहे बघा तर फॉर प्रोव्हाइडिंग द सफिशियंट फ्लो कंडिशन्स. सफिशियंट फ्लो होण्यासाठी इथला सरफेस एरिया कसा आहे फ्रॅक्शनेटिंग कॉलम मधला तर लार्ज आहे. सो द ब्रोकन लाईन्स अक्रॉस द कॉलम इट कॅन रिप्रेझेंट द कॉन्टॅक्टिंग डिव्हाइसेस. आता त्याच्या ब्रोकन लाईन्स आहेत त्या काय रिप्रेझेंट करतात तर कॉन्टॅक्टिंग डिव्हाइस काय करतात रिप्रेझेंट करतात. Then we have to see the working for the fractional distillation. So all of you see first diagram. So here it is the sequence of boiling point composition diagrams to illustrate the fractional distillation of a mixture of component. आता component आहे त्याचं illustration करण्यासाठी fractional distillation कसं होते. So first for all of you see that here is this is the initial vaporization from the distillation flask. हे काय आहे ते इनिशियल वेपरायझेशन आहे त्या डिस्टिलेशन फ्लास्क मधून. म्हणजे वेपरायझेशन कसं होतं बघा ह्यामध्ये आपल्याला ह्या डायग्राम मध्ये आपण इन डिटेल बघू स्टडी करू शकतो. सो हे काय झालं इनिशियल वेपरायझेशन झालं हा इनिशियल वेपरायझेशनचा कर्व झाला. सो लिक्विड कंटेनिंग द 20% ए ह्यामध्ये काय प्रेझेंट आहे बघा तर दोन मिसिबल लिक्विड्स आहेत बघा ह्यामध्ये. तर लिक्विड कंटेनिंग द ए and liquid containing the B. So here it is having the liquid containing the 20% A. So this liquid having the 20% A. Then and this is the initial vaporization from the distillation flask. Then here it is the first condensation and initial revaporization. Sorry, here is the first condensation and the partial revaporization. इथे काय होतंय तर revaporization होतंय. Then
Head is having the condensed vapor containing the 60% A. हा जो वेपर तो कंडेन्स होणार आहे, so it contains the 60% A. Then vapor containing the 60% A formed from the liquid containing the only 20% A. तर 20% चं कन्वर्जन 60% मध्ये झालंय बघा इथं. तर वेपरचं कन्वर्जन. तर फ्रॉम 20% पासून 60% पर्यंत कन्वर्जन झालंय कंडेन्स्ड वेपरचं. Then head is having third curve. All of you see that. So head is having the second condensation and the partial revaporization. हे काय होतं, फर्स्ट कंडेन्सेशन होतं आणि पार्शियल रिव्हेपरायझेशन काय होत होतं, ह्यामध्ये होत होतं. आता इथं जो पार्ट आहे, दिस इज द सेकंड कंडेन्सेशन and the partial revaporization. So it is having the condensed vapor containing the 90% A. तो जो कंडेन्स झालेला वेपर आहे, so it contains the 90% A. Then next, all of you see that head is the third condensation and the partial revaporization. थर्ड टाइमला कंडेन्सेशन होतं आणि पार्शियल रिव्हेपरायझेशन होणार आहे ह्यामध्ये. So this is the condensed vapor containing the 98% A. So it is having the vapor containing the 90% A formed from the liquid containing only 90% A. 90% चं कन्वर्जन 98 मध्ये होतं. म्हणजे all of you see that. So vapor of the pure A formed from the liquid condensing only 98% A. आता 98% जो A आहे, तर काय होतं, तो जो वेपर आहे तो प्युअर फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होतो फ्रॉम द लिक्विड. तर लिक्विड पासून काय होतोय, तर प्युअर फॉर्म मध्ये तो वेपर आहे तो कन्वर्ट होणार आहे अँड इट गोज टू द कंडेन्सर. तो काय होतो, कंडेन्सरला जातो. सो फ्रॉम डिस्टिलेशन फ्लास्क. सो ह्या डिस्टिलेशन फ्लास्क मधून तो वेपर आहे तो काय होतोय, इथून वरती वरती जाणार आहे आणि देन इट कॅन गोज टू द कंडेन्सर. ह्या फ्रॅक्शनेटिंग कॉलम मधून काय होतोय, तर त्याचा त्या वेपरचं ट्रॅव्हलिंग सुरू होणार आहे आणि ते कुठे जाणार आहे, तर कंडेन्सरला पोहोचणार आहे. सो 20% A पासून 60% A मध्ये कन्वर्ट होतंय, तर 60 चं 90% मध्ये कन्वर्ट होते, 90 चं 98% मध्ये काय होते, कन्वर्जन होते. आणि बिफोर दॅट 98% A, then these vapors can goes to the condenser. ते काय होतात, कंडेन्सर मध्ये काय होतात, ट्रॅव्हल होतात परत पुढे. सो द मिक्सचर टू बी डिस्टिल्ड. आता ते मिक्सचर वर्किंग मध्ये बघा सगळ्यांनी, जे मिक्सचर आपल्याला डिस्टिल करायचं आहे ते काय करतो आपण, which can be fed to the heater usually by the steam. आता स्टीम थ्रू काय करतो आपण, जे मिक्सचर आपल्याला हीट करायचं आहे किंवा डिस्टिल करायचं आहे ते काय करतो आपण, सो विथ द हेल्प ऑफ स्टीम वी कॅन फेड इनटू दॅट फीड इनलेट. Then consider a mixture of two miscible liquids. आता आपल्याला काय करायचं आहे, तर अज्युम करायचं आहे किंवा कन्सिडर करायचं आहे. काय कन्सिडर करायचं आहे, तर दोन मिसिबल लिक्विड्स आहेत असं काय करतो आपण, तर अज्युम करतो. सो इट इज हॅविंग द लिक्विड्स A and the liquid B. So it containing the 20% A and of the 80% B. Having the percentage किती होतं, तर 20% A and having the 80% B. So a liquid A having the more volatile component. So the liquid A आहे, so it is having the more volatile component, that is also called as the MVC, means what, more volatile component. So which is having the lower boiling point than the B. मग liquid A चा boiling point कसा आहे, तर B पेक्षा lower आहे. So it is having the lower boiling point than the B, that is less volatile component. So that less volatile component is known as the LVC. So what we call LVC. So these liquid do not produce the constant point mixture. आता हे जे liquids आहेत ते काय प्रोड्यूस करत नाहीत बघा, तर कॉन्स्टंट पॉइंट मिक्सचर प्रोड्यूस करत नाही. So what we have seen in the working मध्ये काय बघितलं आपण बघा, तर आपल्याला काय करायचं आहे, ते जे मिक्सचर आपल्याला डिस्टिल करायचं आहे ते काय करतो आपण, तर फेड करतो. कसं फेड करतोय, तर बाय द युजुअली बाय द स्टीम. स्टीम थ्रू काय करतो आपण, ते मिक्सचर आहे ते डिस्टिल करायला फेड करणार आहे, ते मिक्सचर आहे ते विथ द हेल्प ऑफ फीड इनलेट. सो देन
मग आपल्याला दोन मिक्सचर आपण अज्युम केले कोणते तर दोन मिसिबल लिक्विड्स कोणते A आणि B. So it contains the 20% A and having the 80% B. So liquid A, it is having the more volatile component that is called as the MVC. So which is having the lower boiling point. त्याचा boiling point कसा आहे तर lower आहे than the B. So that is called less volatile component LVC. So आता हे जे लिक्विड आहे ते कॉन्स्टंट पॉइंट मिक्सचर काय करत नाही प्रोड्यूस करत नाही. Then all of you see the theory behind this fractional distillation. So see that when the boiling point mixture, boiling point of the mixture is reached. आता ते जे मिक्सचर आहे ते काय होतं ते बॉइलिंग पॉइंटला जर रीच झालं तर काय होतं बघा so the vapor composition curves are drawn by showing the lowest pair of curves. आता आपण काय करतो बघा जर समजा त्याच्या बॉइलिंग पॉइंट त्या मिक्सचरच्या बॉइलिंग पॉइंटला ते जे मिक्सचर आहे त्याच्या बॉइलिंग पॉइंटला जर रीच झालं तर काय होणार आहे बघा तर त्याचे वेपर कंपोजिशन कर्व्स आहेत ते काय केले आपण ड्रॉन केले बाय शोविंग बाय लोएस्ट पेअर ऑफ कर्व्स. त्या पेअर ऑफ कर्व्हची काय केली आपण लोएस्ट पेअर काय केली त्या कर्व्हची शो केली. म्हणजे आपण इथे आता डायग्राम मध्ये बघितलं तर हे जे कर्व्स आहेत ते काय केले आपण ड्रॉन केले जेव्हा ते मिक्सचर आहे ते त्याच्या बॉइलिंग पॉइंटला रीच होते तेव्हा. सो these curves indicate that vapor containing the 60% of A. आता हे जे वेपर आहेत ते काय इंडिकेट करतात बघा सो इट कंटेनिंग द 60% ऑफ A. सो सेकंड डायग्राम मध्ये बघितलेलं आहे so these vapors contain the 60% A. Then when this vapor is condensed तर आता हे जे वेपर आहे ते काय होणार आहे 60% A आहे ते काय होते कंडेन्स होते. मग कंडेन्स झाल्यानंतर काय होणार आहे बघा सो द रिझल्टिंग लिक्विड इज अगेन हीटेड टू बॉइलिंग पॉइंट. आता ते जे रिझल्टिंग मिक्सचर आहे म्हणजे काय होतं बघा 60% A आहे ते काय होणार आहे ते काय होतं जेव्हा कंडेन्स होते ते जे वेपर आहे ते मग रिझल्टिंग लिक्विड आहे ते काय करतो आपण तर अगेन हीट करतो. मग हीट केल्यानंतर त्याच्या बॉइलिंग पॉइंटला आपण काय करतोय तर हीट करतोय. सो दिस वेपर गिव्स द कंपोजिशन. मग हे जे वेपर आहे ते काय देते आपल्याला तर कंपोजिशन प्रोव्हाइड करते सो विच कंटेनिंग द 90% ऑफ A. मग त्याच्यामध्ये काय होतं बघा पुन्हा हीट केल्यानंतर आपण काय होणार आहे त्याच्या बॉइलिंग पॉइंटला सो दिस वेपर कॅन बी कन्वर्टेड इनटू द 90% A. Then so this vapor impinging on a cool surface ते काय होतात बघा तर cool surface वरती स्ट्राइक होतात and gets condensed आणि ते काय होणार आहे तर कंडेन्स होणार आहे. सो दिस फ्रॅक्शन इज रिव्हेपराइज्ड. मग तो जो फ्रॅक्शन आहे तो काय करतो आपण तर रिव्हेपराइज करतोय बाय हिटिंग टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट. त्याच्या बॉइलिंग पॉइंटला हीट करून आपण काय करणार आहे त्याचा फ्रॅक्शन आहे तो आपण रिव्हेपराइज केलं. सो this boiling point of this distillate it can indicate the 90% of A. मग आता जो बॉइलिंग पॉइंट आहे तो जो बॉइलिंग पॉइंट कर्व आहे तर तो काय इंडिकेट करतोय बघा so this boiling point curve of this distillate it can indicate the 98% of the A. So the fraction of the vapor impinges on a cooling surface. मग तो जो वेपरचा जो फ्रॅक्शन आहे तो काय होतोय तर इम्पिंज होतोय कूल सरफेस वरती. सो दिस गिव्स द फोर्थ प्लेन ऑफ कर्व्स. तर ह्यामुळे काय होतं बघा तर हा काय करतोय तर आपल्याला फोर्थ प्लेन अचीव होतोय त्या कर्वचा. So this is the fourth plane of curve. So we can get lastly. So we can achieve the fourth plane of curve. So now this vapor contains the higher more than 98% proportion of A, that is vapor of pure component. आता ह्यामध्ये काय होतं बघा तर तो जो फोर्थ नंबरचा जो कर्व आहे तर ह्याच्यामध्ये मोर दॅन 98% A म्हणजे प्युअर A मध्ये काय झालं तो कंपाऊंड डिस्टिल झाला. सो दॅट इज द वेपर ऑफ द प्युअर कंपोनेंट. मग तो वेपर कसा असणार आहे तर प्युअर असणार आहे. सो
द वेपर मूव्स टू कंडेन्सर. तो वेपर कसा मूव्ह होतोय बघा, ऍट द टॉप ऑफ द कॉलम. टॉप ऑफ द कॉलम म्हणून काय होतंय, तो मूव्ह होतोय अँड इट कॅन गेट कंडेन्स्ड. आणि तो काय होतोय, तर कंडेन्स होतो. डिस्टिलेशन फ्लास्क मधून काय होणार आहे, तो वेपर आहे तो इथं फ्रॅक्शनेटिंग कॉलम मध्ये जाणार आहे आणि त्यानंतर तो जो वेपर आहे तो काय होतोय, तर मूव्ह होतोय. प्रथम होतो बघा, moves to a condenser at the top of the column. तो काय होतोय, वेपर तर फ्रॅक्शनेटिंग कॉलम मध्ये काय होतोय, कॉलम टू कंडेन्सर मध्ये जाणार आहे. So this vapor it can move to a condenser and these vapors it can be get condensed. आणि ते जे वेपर्स आहेत ते काय होतात, तर कंडेन्स होतात. सो ह्यामध्ये बघा काय होतंय, सो द रिपिटेशन ऑफ दिस प्रोसेसेस इन द प्युअर ए. आता रिपिटेशन जर केलं आपण ह्या प्रोसेसचं, तर आपण काय यील्ड करू शकतो बघा, तर प्युअर ए आपण काय करू शकतो, तर यील्ड करू शकतो. सो द प्रोपोर्शन ऑफ बी इन द असेंडिंग पेपर, ते जे प्रोपोर्शन आहे बी चं असेंडिंग पेपर मध्ये, सो इट कॅन बिकम प्रोग्रेसिव्हली स्मॉलर. ते काय होतं बघा, तर प्रोग्रेसिव्हली स्मॉलर होतं. कशाचं प्रोपोर्शन, तर बी चं प्रोपोर्शन इन द असेंडिंग पेपर. So it can become progressively smaller and entirely eliminated at its uppermost point. So the liquid B trickles downward to the distillation flask. Liquid B काय होते, तर डाउनवर्ड होते. खाली काय होणार आहे, पण लिक्विड बी आहे ते येणार आहे. सो कुठे येणार आहे ते पण डिस्टिलेशन फ्लास्क मध्ये. सो being further freed from the liquid A on its downward journey. त्यानंतर काय होते बघा, ते तर फ्री होते ते लिक्विड बी आहे ते ऑन इट्स डाउनवर्ड जर्नी. लिक्विड ए मधून काय होणार आहे, लिक्विड ए आणि बी आपण काय केले, तर त्या डिस्टिलेशन फ्लास्क मध्ये दोन्ही पण ऍड केले. पण आपल्याला काय करायचं आहे, तर प्युअर ए काय करायचं आहे, अचीव करायचं आहे. मग आपण काय करतो, विथ द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन मेथड और विथ द हेल्प ऑफ फ्रॅक्शनेटिंग कॉलम वी कॅन सेपरेट इट आउट और वी कॅन अचीव द प्युअर ए कंपोनेंट. सो मग जेव्हा ते वेपर्स आहेत ते काय होणार आहे, जेव्हा लिक्विड हीट होते, मग हीट होताना काय होणार आहे, त्या फ्रॅक्शनेटिंग कॉलम मध्ये काय होतंय, ते दोन्ही पण लिक्विड काय होतात, तर वरती जातात. पण त्यामधला जो प्युअर ए आहे तोच काय होतंय, पुढे कंडेन्सर मध्ये जातो आणि लिक्विड बी आहे तो काय होतंय, डाउनवर्डली ट्रिकल होतं टू द डिस्टिलेशन फ्लास्क. हा डिस्टिलेशन फ्लास्क मध्ये परत तो काय होणार आहे, तर महागारी येणार आहे किंवा रिटर्न येणार आहे. So once distillation is commenced, the distillation process complete होईल. तेव्हा काय होतं बघा, so the size of the flame is adjusted. आता त्या फ्लेमची जी साईज आहे ती काय करतो आपण, ऍडजस्ट करतो. So that liquid passes over a rate of 1 drop every 2 to 3 seconds. मग आपण काय करणार, नंतर जेव्हा डिस्टिलेशन प्रोसेस कमेंस व्हायला म्हणजे डिस्टिलेशन व्हायला सुरुवात होते, मग फ्लेमची जी साईज आहे ती काय करतो आपण, तर ऍडजस्ट करणार आहे. सो दॅट कशामुळे आपण ऍडजस्ट करतोय बघा, तर ते जे लिक्विड आहे ते काय करायचं आहे आपल्याला, तर सो द लिक्विड पासेस ओव्हर अ रेट ऑफ 1 ड्रॉप एव्हरी 2 to 3 सेकंड. 2 ते 3 सेकंद झाला फक्त एकच ड्रॉप काय व्हायला पाहिजे, पास व्हायला पाहिजे. So once low boiling point fraction has passed over, the distillation should be stopped. जेव्हा बॉइलिंग पॉइंट फ्रॅक्शन आहे तो काय झाला, पास होईल, तेव्हा आपण काय करतो, डिस्टिलेशन प्रोसेस आहे ती काय करतोय, तर स्टॉप करतोय. Then the liquid is available in the steel which is pure B. आणि जे स्टील मध्ये जे लिक्विड राहते ते पण कसं असणार आहे, तर प्युअर बी असणार आहे. So it can be collected as such or purified by the further simple distillation. आणि काय होतं बघा, दोन्ही लिक्विड सेपरेट झाल्यानंतर म्हणजे प्युअर ए आहे तो काय होणार आहे, तर ह्या फ्रॅक्शनेटिंग कॉलम मधून प्युअर आहे ए आहे तो कंडेन्सर मध्ये इकडे जातो आणि ह्या कंडेन्सर मधून अडॅप्टर थ्रू काय करतो आपण, ह्या रिसिव्हर मध्ये काय करतो आपण, प्युअर ए कलेक्ट करतो. पण जेव्हा आता ह्याच्यामधून ह्या फ्रॅक्शनेटिंग कॉलम मधून काय होतं, लिक्विड बी आहे तो काय होतं, डाउनवर्डली रिटर्न होतं इथं. मग रिटर्न झाल्यानंतर ते पण प्युअर बीच कंपोनेंट असणार आहेत.
पण आपण काय करतोय, पण त्याचं सिंपल डिस्टिलेशन थ्रू ते काय करतोय, सेपरेशन करतोय त्याचं. सो मग ते जे लिक्विड आहे ते कलेक्ट करून आपण काय करणार आहे, प्युरिफाईड फॉर्म बाय सिंपल डिस्टिलेशन. मग ते जे लिक्विड बी आहे ते डिस्टिलेशन फ्लास्क मध्ये जे राहणार आहे, तर आपण काय करतो बघा, तर सिंपल डिस्टिलेशन थ्रू काय करतो की अचीव करतो. Okay, then all of you see the advantages. Advantages बघा for the fractional distillation. So त्यामध्ये सिंपल वर्किंग आहे. आपण काय बघितलं स्टार्टिंगला, तर तो जो बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन जो मिक्सचर आहे तो कधी रीच होते किंवा आपण ते जे कर्व्स आहेत ते कधी ड्रॉन करते बघा, जेव्हा ते जे लिक्विड आहे ते काय होते त्याच्या बॉइलिंग पॉइंटला रीच होते तेव्हा. आपण काय केले, हे चार्ज कर काय केले, ड्रॉन केले. मग त्यामध्ये पहिला कर्व कोणता होता, दिस लिक्विड कंटेनिंग द 20% ए, देन 20 चं कन्वर्जन 60 मध्ये होते, 60 चं 90 मध्ये, 90 चं परत 98 मध्ये कन्वर्जन होतं. आणि लास्ट जो वेपर आहे ते काय होतंय, तर प्युअर फॉर्म मध्ये वेपर फॉर्म होणार आहे. मोर दॅन 98% ए जर असेल तर तो काय झाला, प्युअर फॉर्म मध्ये ते जे लिक्विड आहे ते फॉर्म झालं. मग त्यानंतर ते जे लिक्विड फॉर्म झाल्यानंतर काय होणार आहे बघा, तर तो जे वेपर आहे ते काय होत आहे, सो इट कॅन मूव्ह टू द कंडेन्सर ऍट द टॉप ऑफ द कॉलम. टॉप ऑफ द कॉलम म्हणून काय होतात, ते कंडेन्स होतात आणि सॉरी कंडेन्सर मध्ये मूव्ह होत आहेत आणि इट कॅन बी गेट कंडेन्स्ड. आता तो जो रिपिटेशन आहे, so this process it can pure A we can yield. आपण काय अचीव करू शकतो, तर प्युअर ए ह्या प्रोसेस थ्रू, ह्या रिपिटेशन प्रोसेस थ्रू आपण प्युअर ए अचीव करू शकतो. देन जे बीचं जे प्रपोर्शन आहे, सो द प्रपोर्शन ऑफ बी इन द असेंडिंग वेपर इट कॅन बिकम प्रोग्रेसिव्हली स्मॉलर अँड एंटायरली इलिमिनेटेड इन इट्स अपर पॉइंट. तो नंतर काय होतं बघा, त्याचे लिक्विड बी आहे ते काय होतंय, ट्रिकल डाऊनवर्ड. लिक्विड बी ट्रिकल डाऊनवर्ड होतंय. लिक्विड आहे तो काय होतं, ह्या कंडेन्सर थ्रू इकडे मूव्ह होणार आहे, पण त्याचा ऍडॅप्टर थ्रू काय करतो आपण, इथं आपण रिसीव्ह करतो. पण ते जे लिक्विड बी आहे ते काय होणार आहे, ते प्युअर फॉर्म मध्येच असणार आहे, बट आपण काय करतो, ते परत प्युरिफाय करतो. विथ द हेल्प ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन मेथड आपण ते काय करणार आहे, तर प्युरिफाय करणार आहे. Then see the advantages for the fractional distillation. So what is the advantages? So it can be used for the separation of miscible liquids such as acetone and the water. आपण काय करतो बघा, तर miscible liquids आहेत तर त्याचं सेपरेशन करण्यासाठी काय करतोय आपण, यूज करतो फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन. देन क्लोरोफॉर्म and the benzene. The next is what? Disadvantage. So it cannot be used to separate the miscible liquids, so which form the azeotropic mixtures. त्याच्यामुळे काय होतं बघा, आता azeotropic mixtures काय होत आहेत, तर फॉर्म होत आहेत. Then next point is what? Small point is the fractionating column. So last point from this chapter. So it is necessary to conduct the distillation several times. Several times ला काय नेसेसरी असतं बघा, तर डिस्टिलेशन कंडक्ट करणं काय असतं, नेसेसरी असतं. By appropriate means in order to separate the mixture of miscible liquids. आपल्याला काय करायचं असतं, तर मिसिबल लिक्विड्स आहेत ते काय करतो आपण, ते सेपरेट करतो. सो दिस कॅन बी अवॉइडेड बाय एम्प्लॉइंग द फ्रॅक्शनेटिंग कॉलम. सो हे कसं अवॉइड करतोय आपण बघा, तर फ्रॅक्शनेटिंग कॉलम काय करतोय, एम्प्लॉय करतोय त्या डिस्टिलेशन फ्लास्क मध्ये किंवा डिस्टिलेशन मध्ये फॉर अ रिजनेबली कम्प्लीट सेपरेशन. कम्प्लीट सेपरेशन होण्यासाठी आपण काय एम्प्लॉय करतोय बघा, तर फ्रॅक्शनेटिंग कॉलम काय करतोय, एम्प्लॉय करतोय किंवा
यूज करतोय आपण त्या डिस्टिलेशन मध्ये. सो फॉर द फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन स्पेशल टाइप ऑफ स्टील हेड्स आर रिक्वायर्ड. आता फ्रॅक्शनिंग कॉलम मध्ये काय रिक्वायर असतात बघा, तर स्पेशल टाइपचे स्टील हेड्स ते काय असतात तर रिक्वायर असतात. सो दॅट condensation and vaporization these are affected continuously. म्हणजे हा फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन मध्ये स्पेशल टाइपचे जर आपण स्टील जर यूज केलं त्या फ्रॅक्शनिंग कॉलम मध्ये तर काय होतं बघा, तर कंडेन्सेशन आणि वेपरायझेशन आहे ते काय होतंय अफेक्टेड कंटिन्युअसली. म्हणजे काय, ते प्रॉपरली ती प्रोसेस आहे ती चालू राहणार आहे. कोणती, तर कंडेन्सेशनची आणि वेपरायझेशनची. तर ती झाली फ्रॅक्शनेटिंग कॉलम आणि आपण त्याला काय म्हणतोय तर फ्रॅक्शनेटिंग कॉलम म्हणतोय. So it is the long vertical tube. ती जी ट्यूब आहे ती कशी आहे, तर लॉंग वर्टिकल ट्यूब आहे. सो which vapor passes upward and partially condensed. आता ती जी ट्यूब आहे ती सेकंडली बघितल्या डायग्राम मध्ये फ्रॅक्शनेटिंग कॉलमची जी ट्यूब आहे ती कशी आहे, तर लॉंग वर्टिकल ट्यूब आहे. त्यामध्ये काय होतं बघा, त्या लॉंग वर्टिकल ट्यूब मध्ये तर वेपर्स काय होतात अपवर्डली पास होतात आणि पार्शियली काय होणार आहे तर कंडेन्स होणार आहे. So the condensate flows down the column, so which is returned eventually to the flask. मग तो जो condensate आहे तो काय होतोय बघा, तर फ्लो डाऊन होतोय त्या कॉलम मधून and which is returned eventually to the flask. आणि तो काय होतो फ्लास्क मध्ये रिटेन होतोय. So that is about the fractionating column. Then we have completed here second chapter. In that second chapter, what you have seen? Heat transfer, A point. Then B point, what is that? Evaporation. And then third point, what we have seen? We have seen the distillation part. Wait for 1 minute. Okay. Then आपण ओके डीएस वायचा सगळा सिलेबस जो राहिला होता तो कंप्लीट झालेला आहे आपला. So from the direct second year student, so you have any doubt for the second chapter? सेकंड युनिट मध्ये कोणता डाऊट आहे का तुम्हाला? जर डाऊट असेल तर आपण तो पॉइंट रिपीट घेऊया परत. प्रतीक्षा प्रतीक्षा कुरटाळे. Yes, ma'am. Yes, you have any doubt for from second chapter? No, ma'am. Okay. Okay, Ganesh Pote. Ganesh, you are there? Yes, ma'am. Yes, you have any doubt from second chapter? No, ma'am. Okay. Parth Rawal, Yes, ma'am. you have any doubt from second chapter? No, ma'am. Srishti, Yes, ma'am. 73 number. Yes, Okay, ma'am. you have any doubt? No, ma'am. ओके. फिफ्थ चॅप्टर चालू करायचं मग आपण, जो राहिला होता आपला तो. चालू करायचा का नको? एक पॉइंट आता सध्या बघूया, बाकीचं आपण नेक्स्ट उद्यापासून कंटिन्यू करूया, राहिलेलं आहे ते. तो आपण फिफ्थ चॅप्टर मध्ये बघा काय बघत होतो. स्क्रीन दिसते का सगळ्यांना? Yes, ma'am. ओके. ठीक आहे. So what is that unit 5?
हा चॅप्टर आपण खूप दिवस झालं स्टार्ट करून, बट डायरेक्ट सेकंड इयर सिलेबस मुळे आपण हा चॅप्टर मागे ठेवला होता. सो व्हाट इज दॅट चॅप्टर? मटेरियल्स ऑफ द फार्मास्युटिकल प्लांट कन्स्ट्रक्शन, corrosion and its prevention. तर आपण त्यामध्ये फॅक्टर्स अफेक्टिंग ड्युरिंग द मटेरियल्स सिलेक्टेड फॉर द प्लांट कन्स्ट्रक्शन, फॅक्टर्स अफेक्टिंग बघितले होते. त्यानंतर नेक्स्ट आपण करोजनची डेफिनेशन, त्याचे ऍप्लिकेशन्स बघितले होते. देन theories of corrosion we have seen. Then types of corrosion. Types of corrosion मध्ये आपण फर्स्ट टाइप बघितला होता फ्लूइड करोजन जनरल. देन सेकंड टाइप जो होता फ्लूइड करोजन लोकलाइज्ड, त्यामधला कोणता पॉइंट राहिला होता? तर हा जो थर्ड पॉइंट आहे, लिक्विड फ्लो रिलेटेड करोजन. सो फर्स्ट बघा फ्लूइड करोजन जनरल. सेकंड टाइप कोणता आहे? फ्लूइड करोजन लोकलाइज्ड. देन थर्ड इज स्ट्रक्चरल अँड फोर्थ इज बायोलॉजिकल. मग फर्स्ट आहे तो जनरल फ्लूइड करोजन आहे, तो बघितला होता आपण. नंतर फ्लूइड करोजन लोकलाइज्ड. सो इन दॅट फर्स्ट होता specific site corrosion. So in that specific site corrosion, there is a intergranular corrosion. That is, the corrosion is there and crevice corrosion is there. Then next second type काय होता त्यामध्ये? Stress induced corrosion. हा झाला होता आपला. त्यामध्ये stress corrosion cracking, corrosion fatigue and the fretting corrosion is there. Then third and fourth point is remaining. So liquid flow related corrosion is there. Erosion, in that erosion, impingement, attack. Then next cavitation, erosion is there. Then fourth is what? Chemical reaction related corrosion. So in that chemical reaction related corrosion, there is a galvanic corrosion. There is oxygen concentration cells. And third type is what? Hydrogen embrittlement. Then so we have to see the third type. In that fluid corrosion localized, त्यामध्ये बघा लिक्विड फ्लो रिलेटेड corrosion. त्यामध्ये परत तीन टाइप बघायचे आहेत आपल्याला. तर त्यामधला फर्स्ट टाइप बघा, सॉरी पहिल्यांदा जनरल इन्फॉर्मेशन बघा. त्यामध्ये लिक्विड फ्लो रिलेटेड corrosion. So in that liquid metals it can cause the corrosion. जे लिक्विड मेटल्स असतात ते काय, त्यामध्ये काय प्रोड्यूस होतं बघा, or which can cause the corrosion. त्यामध्ये काय होतं? corrosion डेव्हलप होतं. सो फॉर एक्झाम्पल, आता एक्झाम्पल बघा कोणतं आहे? सो मर्क्युरी अटॅक ऑन द अल्युमिनियम अलॉयज. मर्क्युरीचं काय होतंय? तर अल्युमिनियम अलॉयज वरती अटॅक होतं. त्यामुळे काय होतंय? तर corrosion प्रोड्यूस होतंय. म्हणजे हा काय झाला? लिक्विड फ्लो रिलेटेड corrosion झाला. म्हणजे त्या अल्युमिनियम अलॉयज मध्ये जर आपण मर्क्युरी जर पुट केला असेल तर त्या ह्याच्यामुळे काय होणार आहे? मर्क्युरीमुळे तर corrosion डेव्हलप होणार आहे. कशामध्ये? तर अल्युमिनियम अलॉयज मध्ये. देन सेकंड काय आहे बघा, तर मोल्टन झिंक ऑन द स्टेनलेस स्टील. एखादं स्टेनलेस स्टीलचं जर वेसल असेल तर त्यामध्ये जर आपण मोल्टन झिंक म्हणजे मेल्ट झालेलं झिंक जर पुट केला त्या स्टेनलेस स्टील मध्ये तर काय होणार आहे बघा, तर त्यामध्ये पण corrosion डेव्हलप होणार आहे. म्हणजे ते काय झालं? तर लिक्विड फ्लो, त्या लिक्विड फ्लो मुळे काय झालं? तर corrosion डेव्हलप झालं. So in that liquid flow related corrosion, that there is a first type. What is that? There is a impingement corrosion. So in that impingement corrosion, so this is also referred to as the erosion corrosion velocity, accelerated corrosion. त्याला काय म्हणतोय बघा आपण, काय रेफर करतोय? तर erosion corrosion velocity, accelerated corrosion. So it is accelerated by the removal of corrosive product such as oxide films. आपण काय करतोय बघा, तर ते कसं ऍक्सिलेट करतोय? तर रिमूव्हल ऑफ corrosive product. corrosive product काय करतो आपण? रिमूव्ह करतो. such as oxide film. oxide film काय करतो आपण? त्यामधून रिमूव्ह करतो किंवा corrosive product काय करणार आहे? तर रिमूव्ह करणार आहे. Then second type is what? Erosion. So in that erosion,
So it is the destruction of the metal by the abrasion and the attrition caused by the flow of liquid or the gas. आता ही जे इरोजन करोजन आहे त्या इरोजन मध्ये काय होते बघा तर मेटलचं डिस्ट्रक्शन होते. आता मेटलचं जे डिस्ट्रक्शन आहे ते कशामुळे होणार आहे बघा तर abrasion आणि attrition मुळे होणार आहे. caused by the flow of liquid or the gas. लिक्विडच्या किंवा गॅसच्या फ्लो मुळे काय होतंय तो जो ते जे मेटल आहे ते डिस्ट्रक्शन होते त्या मेटलचं. पण कशा थ्रू तर abrasion आणि attrition थ्रू काय होतंय ते मेटल आहे ते त्या मेटलचं डिस्ट्रक्शन होतंय. Then the additional factors that influence the erosion include. आता additional factors जे आहेत त्यामध्ये काय होते बघा so it include the erosion. So alloy contents of the steel. त्या स्टीलचे alloy content कोणते कोणते आहेत फॉर एक्झाम्पल बघा क्रोमियम कॉपर आणि मॅंगनीज. alloy contents स्टीलचे जे alloy contents आहेत त्याचे एक्झाम्पल कोणते आहेत बघा तर क्रोमियम कॉपर आणि manganese. Then pipe system design and the component geometry. So it is the pipe system design and the component geometry. Then water and the steam composition, pH and the oxygen content. So here it is having the water and the steam composition. So in which having the pH and the oxygen content. Then third type is what? Cavitation erosion. So in that cavitation erosion, there is a formation of the transient voids. So vacuum bubbles in a liquid stream passing over a surface. It is known as the cavitation. काय होतं त्यामध्ये cavities डेव्हलप होतात किंवा small holes काय होणार आहेत डेव्हलप होणार आहेत. So it is having the formation of the transient voids. So vacuum bubbles in a liquid stream. So passing over a surface. It is known as the cavitation. आपण त्याला काय म्हणतो cavitation म्हणतो. So cavitation erosion it can be observed around the propellers, rudders in the pumps, etc. आता cavitation erosion आहे ते काय करतो आपण तर कसं ऑब्झर्व करणार आहे तर around the propellers, rudders in the pumps, etc. Then third type झाला त्यामध्ये काय बघितलं आपण तर लिक्विड फ्लो रिलेटेड करोजन मध्ये इम्पिंजमेंट करोजन then erosion बघितलं आपण आणि cavitation erosion बघितलं. Then fourth type कोणता आहे तर chemical reaction related corrosion. So in that chemical reaction related corrosion त्यामध्ये बघा so this corrosion it can involve the chemical reaction. त्या corrosion मध्ये काय होतं तर chemical reaction involve केल्या जातात बघा कोणत्या कोणत्या chemical reactions आहेत बघा तर oxidation, reduction at anode and the cathode. Oxidation आणि reduction reactions आहेत ते काय होतात तर anode आणि cathode वरती काय होतात तर त्या अप्लाय होतात किंवा त्यावरती रिएक्शन फॉर्म होतात. So in that there are three types. So what are three types? First is the galvanic corrosion. Second is the oxygen concentration cell. Then third is the hydrogen embrittlement. So you have to see the first type. So what is that first type? That is the galvanic corrosion. So in that galvanic corrosion, so this galvanic corrosion it can be associated with the flow of current. आता तो जो galvanic corrosion आहे तर ते कशासोबत associate होते बघा so it is associated with the flow of current to a less active metal. Less active metal वरती काय होतं तर current flow होतं that is copper cathode from a more active metal that is zinc anode in the same environment. Same environment मध्ये काय होणार आहे बघा तर तो जो current जो flow आहे तो काय होतोय तर less active metal पासून more active metal पर्यंत प्रोव्हाइड होतं म्हणजेच काय तर कॉपर कॅथोड टू एनोड झिंक एनोड म्हणजे लेस ऍक्टिव्ह मेटल पासून मोर ऍक्टिव्ह मेटल पर्यंत काय होतं तो फ्लो करंट फ्लो होतं म्हणजेच फ्रॉम कॉपर टू झिंक. सो इन द सेम एन्व्हायरमेंट त्या सेम एन्व्हायरमेंट मध्ये सो फॉर एक्झाम्पल स्टील रिवेट्स ऑन द कॉपर that is CU plates
will corrode much more rapidly than a steel plate with the copper rivets. आता त्या ज्या प्लेट्स आहेत त्या काय होतात बघा, तर मच मोर कर्व्ड येतात, करोजन डेव्हलप होणार आहे दॅन अ स्टील प्लेट विथ द कॉपर rivets. Then B type is what? Oxygen concentration cell. So in that oxygen concentration cell, so this type of corrosion, it is due to the presence of oxygen electrolytic cell. आता ह्या टाईपचं जे corrosion आहे oxygen concentration cell, तर ते कशामुळे प्रोड्यूस होते बघा. So it is due to the presence of oxygen electrolytic cell. Oxygen electrolytic cell चा प्रेझेन्स असल्यामुळे काय होतंय, तर ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेशन सेल आहे ते काय होते, सेल corrosion प्रोव्हाइड होते. So for example, under gaskets, stuffing boxes, because formation of an oxide film is possible. त्यामध्ये काय पॉसिबिलिटी असते, तर ऑक्साइड फिल्मची पॉसिबिलिटी असते ह्यामध्ये. सो देन वी हॅव टू सी द टाइप इज दैट हाइड्रोजन इम्ब्रिटलमेंट. सो ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेशन सेल मध्ये काय होते बघा, तर प्रेझेन्स होते कशाचा, तर इलेक्ट्रोलायटिक सॉरी ऑक्सिजन इलेक्ट्रोलायटिक सेलचा. मग एक्झाम्पल कोणते दिले होते, तर अंडर गॅस्केट, स्टफिंग बॉक्सेस आणि फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड फिल्म विच इज पॉसिबल. देन थर्ड टाइप वी हॅव टू सी दॅट इज द हायड्रोजन इम्ब्रिटलमेंट. आता हायड्रोजन इम्ब्रिटलमेंट मध्ये बघा काय सांगितलेलं आहे, सो द हायड्रोजन इट कॅन पेनिट्रेट अँड द कार्बन स्टील. हायड्रोजन काय होते, तर पेनिट्रेट होते कशावरती, तर कार्बन स्टील वरती, आणि इट रिएक्ट विथ द कार्बन टू फॉर्म द मिथेन. आणि तो काय होतं बघा, तर रिएक्ट होतं कशासोबत, तर कार्बन सोबत. तो जो हायड्रोजन आहे तर ह्या कार्बन सोबत रिएक्ट होणार आहे आणि मिथेन गॅस काय होतो किंवा मिथेन आहे तो काय होतं, फॉर्म होतो, मिथेन केमिकल फॉर्म होणार आहे ह्यामध्ये. सो द रिमूव्हल ऑफ द कार्बन इट कॅन रिझल्ट इन द डिक्रीज इन स्ट्रेंथ. आता आपण जर कार्बन जर रिमूव्ह केला तर त्याची स्ट्रेंथ आहे ती काय होते, तर मिथेनची डिक्रीज होते. सो corrosion is possible. पण corrosion काय होते, it is possible at the increase of temperature. Increase in temperature ला काय होते, corrosion possible असणार आहे. Then the significant hydrogen partial pressure is generated. आता ते significant hydrogen partial pressure आहे ते काय झालं यामध्ये, तर जनरेट झालं. So this causes the loss of ductility. आता यामध्ये काय होतं, तर डक्टिलिटीचा लॉस होणार आहे, that is hydrogen इम्ब्रिटलमेंट. आणि फेल्युअर बाय क्रॅकिंग ऑर द ब्लिस्टरिंग. काय होते बघा, तर क्रॅकिंग प्रोड्यूस होते त्यामध्ये. सो दिस हायड्रोजन इम्ब्रिटलमेंट सो विच इज ऑब्झर्व्ड इन द सोल्युशन ऑफ द स्पेसिफिक वीक ऍसिड. आता ते जे हायड्रोजन इम्ब्रिटलमेंट आहे सोल्युशन मध्ये, तर स्पेसिफिक वीक ऍसिड्स मध्ये, सो सच एज हायड्रोजन सल्फाइड अँड द हायड्रोसायनिक ऍसिड. म्हणजे वीक ऍसिड मध्ये काय होतं बघा, तर हायड्रोजन इम्ब्रिटलमेंट आहे ते काय होणार आहे, तर ते ऑब्झर्व होणार आहे. तर कशामुळे, तर हायड्रोजन सल्फाइड आणि हायड्रोसायनिक ऍसिड मुळे. दॅट इज अबाउट द हायड्रोजन इम्ब्रिटलमेंट. Then third type, fluid corrosion, structural and biological. So we will see in the next lecture. Wait for 1 minute, I have to take your attendance.
ठीक आहे, लेफ्ट झालं तरी चालेल सगळ्यांनी आता.